ہمارے درمیان جو شخصیت تکلیف ہونا ہے وہ شخصیت کسی کام سے ہوتا ہے مجھے کھانے کے اندر مجھے آئے منانے کے اندر کوئی منانے سے ایسا نہیں ہے اور منانے سے پڑھنے والا کوئی کنارا ایسا ہوگا جو حضرت کی شخصیت سے واقف ہو. آپ کی شخصیت ایسی جانی پہچانی ہے ہر ایک منانے کے اندر حضرت کا بیان ہوگا ان کا حضرت کو حضرت جیسے حضور دنیا کے اندر بہت بڑے ہے اور حضرت کو بیانی اور ہے. اللہ نے آپ کو بہت سی خصوصیتوں سے بنانا ہے. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ جو تعلق کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں اور آپ مطلب کرنے کی تصویر ہے. آپ اس کے پسند و ایمان بھی ہے اور آپ کا مدرسہ بھی ہوتا ہے اور آپ ایک ہر بات کے سیانے فقیر مثال مجاہد آدر ہمارے درمیان سے سیکھنا ہے. آپ کو اللہ نے جو حکایت میں جو موقع عطا فرمایا ہے جیسے آپ نوجوانوں کے دلوں کے اندر وفاد روح پیدا کرتے ہیں اور ان کے دلوں کو چھوڑتے ہیں اور حالات حاضر پر جو بات غلطی پر ہمیں ہدایت بنا رہے ہیں بالکل سوچنے والی اور اس پر غلط فکر کرنے والی بات سے دوسرا کسی کافی کے آپ کے مقدر ہمیں مولانا اندر صاحب کاغذ برکات عالیہ سے بہت بڑا درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلمات عالیہ سے ہم تمام کو محسوس کروائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. حاضر صدر کرام صدر جلسہ معزز اور واقع علماء کرام اور عقائدین نظام، اللہ تعالیٰ کا جو بنا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں علماء کرام کی بابرکت مجلس میں شرکت کا موقع نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بے پناہ قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. حضرات علماء کرام تو کلام پاک کے محافظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. قوم ہی کیا کہہ سکتا ہے، کیا بتا سکتا ہے، کیا رہبری کر سکتا ہے. امام کی امامت کون کرے گا؟ اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے علماء کرام سے میں مؤدبانہ یہ عرضداشت کر رہا ہوں. اسے تقریر اور حکم نامہ نہ سمجھیں بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ تبادلے خیال کی مجلس ہے. تاخیر آپسی تال میل کی کمی کی وجہ سے ہوئی. پروگرام مرتب اگر کرنا ہے پہلے سے ایک لائحہ عمل تیار کرنا کہ مہمان کے آرام کا وقت کیا ہوتا ہے، سامنے والے کا فارغ وقت کیا ہوتا ہے، پھر
दोनों वक्तों के तालमेल के साथ एक मुश्तरका वक्त निकाल कर काम किया जाए तो दोनों को आसानी होती है। बड़ी मुसीबत ये है, मैं तो इस आदत को खत्म कर रहा हूं। बड़े बुजुर्गों को बुलाया जाता है मरकजी प्रोग्राम के लिए, उसके बाद औरतों में खिताब कीजिए, तलबा में खिताब कीजिए, असातिज़ा में खिताब कीजिए, ताजिरों में खिताब कीजिए, लायरों में खिताब कीजिए। वो तो बेचारे मजबूर होते हैं मेजबान के हाथों। हर इंसान की अपनी तबीयत और अपना मिजाज होता है। हजरत अब्दुल मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसा अजीबुल मर्तबत ज़ी इल्म इंसान बगैर मुताले के, बगैर तकरीर की तैयारी के हजरत तशरीफ नहीं ले जाते। ये कोई कंप्यूटर का सिस्टम नहीं है कि आप यहाँ का तो तयशुदा प्रोग्राम था, ना मेजबान बुरा माने, ना आप ना मैं कह रहा हूँ ये बात उमूमन जो होती है। वो कंप्यूटर तो नहीं होता कि हार्ड डिस्क के अंदर किताबुल इल्म भी है, किताबुल हज भी है, किताबुल तहारा भी है, और आपने सर्च में टाइप किया किताबुल तहारा, इंटर मारा तो वो चीज सामने आ गई। इंसान है। अब होता ये है, उलमा से बदजनी पैदा होती है। बड़े से बड़े बुजुर्ग को, बड़े से बड़े अल्लामा को थका दिया, उसका पूरा मवाद, उसका पूरा रस निचोड़ लिया। अब उसको बिठा दिया जामा मस्जिद में, बेचारा नमाज पढ़ने के लिए गया था। सुना के जामा मस्जिद तारीखी मस्जिद है, तो वहां घेर लिया, हजरत कुछ कहिए कुछ कहिए। अब उसने ये किया कि जो हदीस उसके ज़हन में मौजूद थी उसको सामने रखकर उसका तर्जुमा कर दिया। नहीं, हजरत को बयान करना नहीं आता, और आइंदा जब कभी वो आएंगे तो वही बात उसके दिल में बैठी हुई होगी कि जामा मस्जिद में मैंने जो बात सुनी वो पावरफुल बात नहीं थी। उसके जिम्मेदार हम होते हैं। मेरे साथ भी ये मामला होता था। हजरत भी तशरीफ ले जाते हैं, सदर मोहतरम उलमा यहाँ जो बैठे हुए हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, अपनी इज्जत आप कीजिएगा। एक मरकजी प्रोग्राम ऐसा जो वर्षों तक याद रखा जाए। हम कोई खानकाही बुजुर्ग नहीं है कि यहाँ इल्लल्लाह की ज़रबे लगाई, यहाँ हमने मजलिस की और वहाँ तलबा में नसीहत की। ऐसे खानकाही बुजुर्ग तो जब जब होंगे, लट्ठा वगैरह हाथ में लाठी आ जाएगी, असा आ जाएगा, और मरकजी स्टेज के तकरीरों से तलाक़ मुहल्लज़ा मिल जाएगी, सब देखा जाएगा। एक हफ्ते में एक प्रोग्राम मैं करता हूं। मैं कह रहा हूं तबादले ख्याल है, इख्तलाफ आपका हो सकता है, और ऐसा जमकर इसके बाद अल्लाह की मर्जी, बात अल्लाह की मर्जी, तासीर देना, कबूल करवाना अल्लाह की मर्जी है। पूरी ताकत उसमें झोंक देता हूं, जैसे हदीस पाक में आता है, अल्लाह के हबीब पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ा करते थे। मैं ये समझता हूं मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर है, मुझे अपनी ताकत को झोंक देना है। भले से दवाइयां खाकर कितनी खराब हो जाए, गला बैठ जाए, बात का मसला है। बेचारा जो जलसा करने वाला होता है, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह भी हैसियत लोग हैं, बिहार के अंदर, उड़ीसा के अंदर, झारखंड के अंदर, मैंने अपने आंखों से देखा कि जो रक्षा होता है उसके अंदर तहकीकात चलाया जाता है, और गली कोचों में, खेतों में, खलियानों में, बाहों में उसको लेकर घूमते हैं, और उसमें नाक वगैरह चलती रहती है, फजाइल सदकात, फजाइल उसके अंदर खैरात, चंदे के फजाइल चलते रहते हैं। अब ये खातून अपने बच्चे के हाथ से 2 रुपये देकर भेजती है। पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे खाविन का नाम क्या है, घर में कोई मरा भी है? एक लंबा सिलसिला मरहूमीन की पर्ची देकर भेजती है। अब वहां पर खड़े होकर 10 मिनट अल्लाह तेरी सास को, तेरी नानी को, तेरी दादी को, तेरे जेठ को, तेरे देवर को, तेरे फलाना, 2 रुपये के अंदर पूरी सर्टिफिकेट दी जाती है। गरीब लोग हैं,
میں کہنے کا مطلب ایک جلسہ ایسا نہیں ہو جاتا کہ اس پہ سج گیا ہو اور مائک رکھ دیا گیا ہو، کتنوں کا خون لگتا ہے، کتنوں کی شب بیداری ہوتی ہے، کتنوں کی عزت کا سوال ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک مرتبہ ایک بڑے عظیم مقرر کو ہم نے بلایا تھا نارتھ انڈیا سے، وہ ٹرین سے آئے، بلانے والوں کی غلطی تھی، ٹرین ہی میں انہوں نے غسل کر لیا، وہیں پر انہوں نے کپڑا پہن لیا۔ عنوان بڑا گمبھیر تھا اور سخت تھا، خطرناک تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک وہاں پر کانفرنس ہونی جا رہی تھی بنگلور کے اندر، اس کی آگاہی کرنی تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا فتنہ کیا ہے، کس طریقے سے وہ شر پھیلا رہا ہے، کس طریقے سے وہ دعوت و تبلیغ کا لیبل دکھا کر عوام کو جھانکا دے رہا ہے۔ اب وہ آئے اور آ کر اصلاح معاشرہ پر پردے پر داڑھی پر انہوں نے تقریر کر دی، ان کے پاس وہی جو ہے ریکارڈڈ تھا کمپیوٹر میں۔ اب کرنے کرانے والوں کی محنت پاری میں چلی گئی، لوگ انتظار دے رہے کہ اب بولیں گے تب بولیں گے۔ قصور کس کا؟ قصور منتظمین کا۔ اگر وہ رابطہ کرتے، عنوان بتاتے، نوعیت بتاتے، پس منظر بتاتے، جلسہ اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، قوم کی امانت ہے، اسے ادا کرنا منتظمین اور مقررین کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں گا کر، رولا کر، ہٹا کر خوش کر دینا بہت آسان ہے، اور یہ کام ڈراموں میں بھی ہوتا ہے اور یہ کام فلموں میں بھی ہوتا ہے، وہ بھی رلاتے ہیں، وہ بھی ہٹاتے ہیں، وہ بھی ڈائلاگ بولتے ہیں۔ ایک جلسے کے بعد دوسرا جلسے کے لیے آپ والے، آپ کے علاقے والے اگر مجھے بلاتے ہیں تو میرے سامنے ریزلٹ ہونے چاہیے، منتظمین پیش کریں کہ پچھلے جلسے کے بعد یہ وہ صاحب ہیں جن کے چہرے پر سنت آ گئی، یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے سود سے توبہ کری، یہ وہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر سے ٹی وی کو نکال دیا، یہ وہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیوی پر جو ہے پردہ لاگو کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بہار، بنگال وغیرہ کے علاقوں کے اندر برقع کیا ہوتا ہے لوگ دیہاتوں میں نہیں جانتے۔ ایک عام ماحول ہے، عورتیں بھی خواتین بھی کھیت کا کام کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ دوسرے جلسے تک کئی برقعے وہاں پر آ چکے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے۔ یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کا احساس کریں۔ جیسے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جس نے جلسے میں 1 روپیہ چندہ دیا ہے، 2 روپیہ چندہ دیا ہے، منتظمین اور مقررین سے اس کا بھی سوال ہوگا کہ اس کا حق تم نے کیا ادا کیا۔ مقررین کو کس جلسے کے لیے، کون سی نوعیت کے جلسے کے لیے، اصلاح معاشرہ، حالات حاضرہ، علماء میں خطاب، سلیکشن خود ایک فن ہے۔ آپ نے عمومی اصلاحی جلسے، حالات حاضرہ کے لیے ایک ایسے خانقاہی عالم کو ان کی بزرگی اور تقوی کو دیکھ کر اب وہ آ کر مجلسی خطاب، لوگوں دلوں کی اصلاح کرو، دلوں میں تقوی پیدا کرو، ذکر اللہ کر۔ ارے بھائی بات وہ برا نہیں ہے، اس وقت کے شاعر نشان موجودہ عنوان اور موجودہ اسٹیج اور موجودہ محنتوں کے شاعر نشان نہیں ہے۔ نماز کے اندر ارکان رکھے گئے ہیں، قرات اچھی چیز ہے، التحیات میں قرات نہیں پڑھی جائے گی، التحیات اچھی چیز ہے لیکن رکوع میں نہیں پڑھا جائے گا۔ ہر چیز کا ایک موقع، ایک محل ہوا کرتا ہے۔ ایک فن ہے جلسہ کرنا اور کرانا، علماء کا سلیکشن کرنا، علماء کا انتخاب کرنا۔ جمعرات میں 1 کروڑ روپے دے کر عبد الرحمان السدیس داؤد الشریم رکھ کر مجھے جلسے کے لیے میں نہیں جاتا، اس لیے کہ جمعہ میں میرے جمعرات کے رات کے جلسے سے فرق پڑتا ہے۔ میں رات میں جگوں، رات میں میں اپنے گلے کو خراب کروں، پھر جمعہ میں فرق پڑتا ہے۔ جمعہ کی رات بھی نہیں کرتا، جمعہ میں تقریر کیا ہوا ہوتا ہوں۔ ایک جگہ 2-3 تقریر رکھنے سے ہوتا یہ ہے، آدمی یہ سوچتا ہے کہ کچھ یہاں سے بچا کر رکھوں جو اگلے جلسے میں کام آئے گا۔ اس سے نقصان ہوتا ہے۔
आप देखिए कि कल के जलसे के अंदर लग ये रहा था कि बहुत सारे उन्वान हैं, लेकिन वक्त मिटता जा रहा था। मजबूरन मस्जिद की तंगदामनी की वजह से, जगह की किल्लत की वजह से, लोगों की कसरत की वजह से दामन को समेटना पड़ा। लेकिन अगर मैं 2-4 जगह यहाँ भी रख लूं, नागपुर में भी रख लूं, वहां भी, तो अगर एक इशारा करूंगा उनका पैसा बचेगा। हवाई जहाज का टिकट ये दे रहे हैं, टैक्सी का खर्चा ये बर्दाश्त कर रहे हैं, मेजबानी ये कर रहे हैं, वो मुफ्त में फुगट में बुलाकर जलसा करना कितना आसान है उसको। ये सब चीजें मद्देनजर रखनी पड़ती। बहरहाल हजरात, कौन सी बात कहना चाह रहा था, कहा मैं मुख्तसर तौर पर यह अर्ज करूंगा कि इस जमाने में जो हम जी रहे हैं, कलाम पाक की जो आयत है, वकुंतुम अला शफा हुफ़्रतिन मिनन नार, अब बिल्कुल उम्मत मुस्लिमा हमें यहूद से, नसारा से, ईसाइयों से, अंग्रेजों से, काफिरों से, मुशरिकों से कोई लेना देना नहीं। हम उसको थोड़ी देर के लिए अलग कर हम कह रहे हैं कि खुद उम्मत मुस्लिमा जहन्नम के किनारे पर अब पहुंच चुके हैं। नित नए कितने सर उठा रहे हैं। बल्कि इस जमाने की मुसीबत ये है, हक के नाम पर बातिल अहले बातिल काम कर रहे हैं। हक के नाम पर पहले जमाने में अबू जहल की शक्ल में आता था, सिद्दीक के लुबादे में आते थे, पहचानना आसान था। अब अहले बातिल हक का लुबादा होकर, हक का लिबास पहनकर, जो कल हमारी तहरीकें थी, हमारी जमातें थी, हमारे अकादरीन ने जिनको अपने खून पसीने से सींचा था, आज वो फितना परवरी का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा जितने बातिल फिरके हैं वो सर चढ़ कर बोल रहे हैं। उलमा परेशान हैं, जियमुन परेशान है, मज़ाहिर परेशान है, नदवा परेशान है, मुतफक्किर और उम्मत का सीने में दर्द रखने वाले उलमा बहुत परेशान हैं। जितने भी फितने, रज़ाक़ानियत का फितना हो, क़ादियानियत का फितना हो, मौजूदियत का फितना हो, गैर मुक़ल्लिदियत का फितना हो, हर फितना जवान है इस वक्त। सवाल ये, क्या हमारे उलमा की कमी है, हमारे मदारिस की कमी है, हमारे इलाके के अंदर फिरक़े बातिला की मसाजिद ज्यादा हैं, इदारे ज्यादा हैं, उलमा ज्यादा हैं, या अहले हक उलमा ज्यादा हैं? मदारिस हमारे, मसाजिद हमारे, तादाद हमारी, गलबा उनका, फितना उनका, मुसीबत उनकी, नाक में दम किए हुए हैं। बेचारे जमात वाले, अल्लाह वाले अपने घर बार की कुर्बानी देकर, देहातों में, गली कोचों में जाकर अपना माल, अपनी जान लगाकर एक आदमी के सर पर हाथ फेर कर मस्जिद ले आते हैं और गैर मुक़ल्लिद नमाज के बाद उनसे पूछता है कि साहब आपने जो नमाज पढ़ी है वो कौन सी नमाज पढ़ी है? हनफी नमाज पढ़ी है कि मोहम्मदी नमाज पढ़ी है? मिला जाता है, बेचारा नमाज ही नहीं पढ़ा करता था, ये हजरात मेहनत कर कर उसको मस्जिद तक लेकर आए। अब लकड़ियां जंगल से इन्होंने काटी, उसको सुखाया, चूल्हा बनाया, तवा उस पर रखा, पतेली और देगची उस पर रखी और खाना फिरके बातिला वाले बना रहे, उचक लिया उसको। कादियानी जितने बन रहे हैं इसी रास्ते से बन रहे हैं। गैर मुक़ल्लिद कोई बेनमाजी को नमाजी नहीं बनाते, वो बेपर्दा औरत को बापर्दा औरत नहीं करते, हरामखोर को हलाल के रास्ते पर नहीं लगाते। मेहनतें हमारे अकादरीन, हमारे मक्तबे सिदर के लोग करते हैं, और जब एक लायक वो बन जाता है तो उचक वो लेते हैं। जितने कन्वर्टेड मुर्तद मसलकी एतबार से गैर मुक़ल्लिद, रज़ाक़ानी, क़ादियानी मुर्तद हैं, आप देखेंगे कि वो यही से गए हैं सब सर चढ़ कर बोल रहे हैं। मदारिस गली कोचों के अंदर मिलेंगे, उलमा गली कोचों के अंदर मिलेंगे। सिर्फ एक दारूम 3,500 हिंदुस्तान को, आलम को, उम्मत मुस्लिमा को अपने तारीखीन दे रहा है।
وقف کتنے دے رہا ہے الگ ہے. وقف کو اصل دارالعلوم کو ملایا جائے تقریباً 60,000 فضلاء کو یہ دونوں دارالعلوم امت مسلمہ کو دے رہے ہیں. لیکن معاشرتی خرابیاں، مالیاتی خرابیاں، عبادت، ہر قسم کی خرابیاں بام عروج پر ہیں. عورتوں کا لباس کیسے ہے، نوجوانوں کی بے راہ روی کیسے ہے، تاجر کیا حلال و حرام کی تمیز کر رہا ہے، برائیاں بام عروج پر ہیں. اور یوں یوں دوا کی مرض بڑھتا گیا. یہ معاملہ ہے. سوال یہ ہے، ایک کارخانے پر ہم نے 4 واچمین رکھے اور کارخانے کا مال چوری ہو گیا، ضائع ہو گیا، کون ذمہ دار ہے؟ واچمین ذمہ دار ہے. ہم مطمئن ہیں فضائل سن کر. مجھے بلا کر خواہش یہ کی جاتی ہے کہ علماء کا مرتبہ، علماء کا خود جہاں بیان کرنا تھا کل ہم نے بیان کیا ہے اور اس میں کوئی ہم نے اپنی طرف سے کوتاہی نہیں برتی ہے. تمنا یہ ہوتی ہے حامل قرآن کے فضائل، حافظ قرآن کے فضائل، علماء کے فضائل. سوال یہ ہے جو واچمین جو کارخانے پر متعین تھا مال چوری ہو گیا، ذمہ داری کس پر ہے؟ کسے پوچھا جائے گا؟ واچمین کو پوچھا جائے گا. اس اسلامی قلعے کے سپاہی ہیں کون ہے؟ چور راستے سے یہودیت آ رہی ہے، عیسائیت آ رہی ہے، ہمت داخلی خارجی فتنوں کا شکار ہے. اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حق کے نام پر، اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، سنت کے نام پر، اکابرین کے نام پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر شہروں کے اندر جیسے بامبے ہے، چنئی ہے، کلکتہ ہے، بنگلور ہے، دلی ہے، میٹرو سٹی ہے اور بڑے بڑے شہر آپ کا وہ لکھنؤ ہے، اسلامک بوٹک نام کی کچھ دکانیں ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلامی کلچر کے برقعے اور اسلامی کلچر کے مستورات اور لیڈیز کے لباس ہم فروخت کرتے ہیں. ایک ایک برقع 2,000 سے لے کر 75,000 روپے تک فروخت ہوتا ہے. نام ہے اسلامک بوٹک. اسلامی وضاقتہ کے نام پر زنا کے کپڑے بیچے جا رہے ہیں. وہ برقع اتنا چست، اتنا ٹائٹ اور اتنا فیشن والا، معاف کرنا کہ ایک ماہر درزی اس عورت کو گزرتے ہوئے دیکھ کر اس کی چولی کا ناپ، اس کی کمر کا ناپ بتا سکتا ہے، اس کی پاخانے کی جگہ کا حلیہ بتا سکتا ہے. اور نہ میں یہ کہتا ہوں تو انگریزی بوٹک رکھ لیتا، برطانیہ بوٹک رکھ لیتا، یورپ بوٹک رکھ لیتا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. دنیا میں بہت ساری دکانیں ہیں جو ربا قاسیات آریات کپڑا پہننے والیاں ننگیاں ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کر رہے گا تو تو بھی ایک دیش لیتا، لیکن اسے اسلامی لیبل لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمارا وہ کافر بوٹک ہے اور اس کو اسلامی بوٹک کے نام پر کیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے اکابرین کا منہج اور نصاب یہ رہا ہے، ہمیشہ نصاب تعلیم کے اندر رد و بدل کی بات کہی گئی ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں، پروفیسر لوگ، سیکولر لوگ، جمہوری لوگ، کہ دنیا کہاں سے کہاں گئی، ابھی اسی فلسفے کو لے کر پڑھاتے ہیں، ابھی وہی حویہ کی بات کرتے ہیں، وہی خوارج کی بات کرتے ہیں، وہی ظاہری کے فرقے کی، باطنی فرقے کی. وہ ہے ہی ان کی ہڈیاں بھی خبر میں نہیں ہے. اور وہ کتابیں لے کر دارالعلوم میں مذاہب کے اندر اور درس نظامی کے مدارس کے اندر پڑھائی جا رہی ہے. رد و بدل کی بات کہی گئی. ہمارے اکابرین نے اکثر اس کو ریجیکٹ کر دیا، اسے مانا نہیں، کہا کہ یہی نصاب رہے گا. اگر کسی کو مزید کمپیوٹر سیکھنا، انگریزی سیکھنا، موجودہ اپنی تعلیم حاصل کر اس کے ساتھ وہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس نصاب کے اندر رد و بدل نہیں کیا جائے گا. مکاتب کے نصاب کے اندر، نظام کے اندر ایک ہمارے اکابرین نے ہر دوئی کا قاعدہ، دینی تعلیم کا رسالہ، فضائل اعمال، بہشتی زیور، تعلیم الاسلام
ہمارے اکابرین نے اس نظام کو مرتب کیا، اس کا ایک مقصد تھا، اس کے اندر ایک روحانیت تھی. اس کو رہتے ہوئے کسی اور نام سے اگر ہم نصاب مرتب کرتے تو مزید، جیسے کہ میں نے کہا کہ درس نظامی کی ترتیب کے ساتھ مزید ٹیلرنگ کا شعبہ ہے، صنعت و حرفت کا شعبہ ہے، انگریزی دارو منع نہیں کرتا، دیوبند کے اندر کمپیوٹر سیکھنے کے شعبے ہیں، انگریزی سیکھنے کے شعبے ہیں، تخصصات کے PhD کرنے کے شعبے ہیں، کوئی علی گڑھ کے اندر ڈگری حاصل کرتا ہے، کوئی دینیات کا کورس کرتا ہے، اور کوئی سرکاری جو دینیات کا کورس ہوتا ہے اس کو منع نہیں کرتے، لیکن اس کے اندر رد و بدل نہیں کیا گیا. ایک وقت کی سازش کے تحت ہردوئی کے قاعدے کو ہٹایا گیا، ایک وقت کی سازش کے تحت تعلیم الاسلام کو ہٹایا. جن کتابوں کو پڑھ کر مفتی سعید صاحب محدث کبیر بنے، جن کتابوں کو پڑھ کر مولانا ارشد صاحب جمیعت علماء کے قومی صدر بنے، جن کتابوں سے گزر کر شیخ یونس صاحب محدث عصر بنے، جن کتابوں سے گزر کر ہمارے اساتذہ محدث مفسر فقیہ ولی اور ولی کامل بنے. آج میں یہ کہہ رہا ہوں خیر کے نام پر کس طریقے سے امت کے اندر انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، یہ علماء کی ذمہ داری اس کا پوسٹ مارٹم کرے. جسے پولیس ظاہری حلیے پر بھروسہ اعتماد نہیں کرتی، اگر اس کو شک آتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتی یہ پگڑی والا ہے، امامے والا ہے، یہ سیاست سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کو کھنگالتی ہے، اس کی گہرائی میں جاتی ہے. دین کے نام پر، تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، مدرسے کے نام پر، خیر خواہی کے نام پر جو بھی چیز آ جائے قبول کر لینا ایک نبی کے وارث کا کام نہیں ہے. تحقیق کرے، اس کی گہرائی کے اندر جائے. ایک تعلیمی نظام ابھی ہندوستان کے اندر آیا ہے، کانوینٹ کے بچے یونیفارم پہنتے ہیں، ان کو یونیفارم دیا جائے. ہم کو کانوینٹ سے سبق لینا چاہیے یا کانوینٹ والوں کو ہمیں سبق دینا چاہیے. ID کارڈ وہ لٹکاتے ہیں تو ہمارے بچوں کو بھی لٹکانا چاہیے. فیس ان کی مقرر ہوتی ہے، ہمارے بچوں کو مقرر کرنا چاہیے. کتابیں ان کی موٹی موٹی قیمتی ہوتی ہیں تو ہماری کتابیں قیمتی ہونی چاہیے. نتیجہ کیا ہوا؟ مکتبہ فکر اور ایک مخصوص ذہنیت کی چھاپ ہونے کی وجہ سے ہمارے مساجد مکاتب فکر سے پہچانے جاتے ہیں. یہ دیوبندی مسجد ہے، یہ بریلوی مسجد ہے، یہ قادیانی معبد خانہ ہوتا نہیں ہوتا. مدارس مکاتب فکر ہے، یہ دیوبندی مدرسہ ہے، یہ تبلیغی مدرسہ ہے، یہ رضاخانی مدرسہ ہے، یہ جماعت یہ ہے. لیکن اس گئے گزرے زمانے کے اندر بھی یہ ہمارے علماء کرام کی ڈیوٹیوں کا صدقہ، یہ تعلیم الاسلام کی برکت، یہ دینی تعلیم نصاب کی برکت، یہ ہردوئی کے قاعدے کی برکت اور یہ دہلی کی زیور کی برکت، فضائل اعمال کی برکت، الحمدللہ ثم الحمدللہ. مکاتب کے اندر ابھی باقاعدہ جہاں پڑھایا جاتا ہے ان کے اندر مکتبہ فکر والی بات نہیں ہے. ان کو نہیں کہا جاتا کہ یہ مقصد تبلیغی ہے. رضاخانی مسجد کے اندر بھی ہمارا مولوی جا کر پڑھاتا ہے. ہمارا مکاتب کا سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ ہمارے مکتب کے اندر علی باغ پڑھنے میں بریلوی کا بچہ بھی آتا تھا رضا، اس لیے کہ ان کے یہاں قوالیاں سکھائی جاتی، نعت سکھائی جاتی ہے. وہ بچے آتے تھے، کلمے سیکھتے تھے، اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں سیکھتے تھے، ہدمے مٹنے کی تمیز سیکھتے تھے. وہ گھر کو جاتے سلام کیا کرتے تھے. ہوتا نہیں ہو رہا بھائی، میں کہہ رہا ہوں تبادلے خیال ہے، بات پوچھ دے رہا ہوں. آپ کو اعتراض ہے یہ مائک لیجیے ہاتھ میں اور اپنے سے بات کیجیے. حضرت اس پر مجھے اعتراض ہے، اس کی دلیل یہ ہے، ہم کہیں گے آمنا پرداخنا. مکاتب کے اندر، مساجد مدارس کے اندر جو مکتبہ فکر اور مسلک والی بات کی مکاتب کے اندر بات رہی تھی، نتیجہ یہ تھا کہ اس کا فائدہ بڑا عمومی فائدہ تھا. وہ اس لیے نہیں کہ ہم پڑھا رہے ہیں، اس لیے ہردوئی کے قاعدے کی برکت کی، دینی تعلیمی رسالت کی، تعلیم الاسلام کی، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ کی برکتیں تھیں. اس کو ہم نے کیا کیا؟ گورنمنٹ کی چھاپ ہم نے اس کو دینے کی کوشش کی اور اس کو ہم نے مہنگا بنایا.
नतीजा ये हुआ कि एक बहुत बड़ा तबका भले से रज़ाकारियों के बरेलियों के बच्चे हमारे मकसद में पढ़ा करते थे, वो पढ़कर देवबंदी तो नहीं हो जाते, लेकिन इतना जरूर होता कि कल अगर उनका कोई आलिम देवबंदी को काफिर बताता तो वो कैसे लानत है, मैं देवबंदियों के मकसद में पढ़ा हूं, उनके अखलाक ऐसे नहीं। कम से कम वो रज़ाकानी देवबंदी तो नहीं होता, इतना तो होता कि वो गाली तो नहीं बर्दाश्त करता था, वो गालियां देने वालों में नहीं हुआ करता था। एक फितना आया जदीद मकाती की निजाम के नाम पर, एक मखसूस छाप आपके यहां नहीं है, वो छाप गुजरात के अंदर उसको दाखिल होने नहीं दिया गया। शरीयत का मिजाज सादगी है, शरीयत इमाम के लिए यूनिफॉर्म नहीं रखती है, मुक्तदी के लिए यूनिफॉर्म नहीं रखती है, मुअज्जिन के लिए यूनिफॉर्म नहीं रखती है। शरीयत अल-अर्ज़ कुल्लुहा मसाजिद, तमाम ये जमीन मस्जिद है। एक दरख्त के नीचे, एक सर्दी के मौके पर खुले मैदान में हम पाक जमीन पर खड़े होकर नमाज हमने ज़ोहर की पढ़ ली, असर की पढ़ ली, तो शरीयत ये नहीं कहती कि संगे मरमर से एसी में दुबई की जो सबसे बड़ी मस्जिद है दुनिया की, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ एक हाथ अदबन उसको छोटा रखा गया, लेकिन कीमत के एतबार से मस्जिद नबवी से ज्यादा उसके अंदर सरमाया लगाया गया। खुदावंद कुद्दूस की ज़त व जलालत की कसम, दुबई की उस कीमती मस्जिद के अंदर अगर कोई जमात के साथ नमाज पढ़ता है और खुले मैदान के अंदर जमात कर हम नमाज पढ़ते हैं, तो क्या उस कीमती मस्जिद होने की वजह से जमात की नमाज में फायदा है और जमीन पर पढ़ने की वजह से क्या हमारी नमाज के अंदर नुकसान? शरीयत सादगी, तयम्मुम एक देहाती भी कर सकता है, सजदान भी कर सकता है। जमीन पर मट्टी पर दो बात मिट्टी पर मारो, चेहरे पर मलो, हाथ पर मलो, बात खत्म हो गई। तहकीक की गई कि मिट्टी के अंदर वो क्या उनसुर है जो तहारत के लायक है, मुताहिर है। तहकीक की गई कि कुत्ता अगर बर्तन में मुंह चाट दे, वो मिट्टी में क्या उनसुर है कि जिसकी वजह से कुत्ते का जहर खत्म होता है। बात या नहीं बदल रही है, मैं मुख्तसर कहकर बात फिर अपनी बात पर आता हूं। नौचादर एक केमिकल है जो कुत्ते के जहर को मारता है। आज अमेरिका के बरतानिया के साइंसदानों ने कुत्ते के कांटे का जो इंजेक्शन बनाया उसी नौचादर से बनाया और इसी हदीस की बुनियाद पर बनाया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौचादर अगर कहते तो बेचारे गांव के किसान को, देहाती को क्या पता कि नौचादर क्या होता है। तो ये ऐसी चीज जो दुनिया के चप्पे चप्पे में हर जगह मिल सकती हो, वो मिट्टी है और वो मिट्टी में नौचादर है और वो मिट्टी के अंदर वो ताहिर और मुताहिर करने की वो केमिकल है, उनसुर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इससे इज़ा बलगल कल्बु फी इनाई अहदिकुम, कि कुत्ता अगर तुम्हारे बर्तन में मुंह डाल दे तो 7 मरतबा धो, लेकिन 1 मरतबा मिट्टी से जरूर धो। ये शरीयत का मिजाज है। शरीयत के अंदर तकल्लुफात नहीं है। हमारे काबिरीन का भी मिजाज ये रहा है। इस तरीके से ये क्यों हो रहा है? 2 वजह हैं। एक वजह ये है, हम ये समझते हैं कि पीर परस्ती सिर्फ रज़ाखानियों के अंदर है, बरेलियों के अंदर है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहूंगा तो मैं हानिफ नहीं होऊंगा, उससे ज्यादा टोपी परस्ती, झंडा परस्ती, पीर परस्ती, बुजुर्ग परस्ती हम लोगों के अंदर है, मेरे अंदर है। मैं अरशद साहब को, गुलाम साहब को मैं वली कामिल मानता हूं, उनके हाथ पर बैयत हुआ हूं, तो मैं अरशद, मैं नाम लेकर मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, मैं अरशद साहब को वली नहीं समझ रहा हूं, रसूल समझ रहा हूं। कोई उनके खिलाफ हुदूद शरीयत के अंदर भी मुखालफत करता है तो मेरा जूता निकल जाता है। हजरत क्या बोल रहा है? हमारे हजरत वो शरीयत के दायरे में रहकर, अदब के दायरे में रहकर इख्तलाफ कर रहा हो, हमने किसे उस्ताद मान लिया, हमने किसे मोहतरम मान, खुल्ला चंदा चोरी कर रहा है, खुल्ला माली खियानत कर रहा है, बच्चों के साथ कुछ गलत हरकतें हो रही हैं, तावील करेंगे अब ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, यहाँ ये बात जायज है। हमारे अंदर उम्मत के साथ ये चीज मौजूद है। किसी की 5 पल्ली टोपी, 2 पल्ली टोपी उसके नजदीक मकरूह तहरीम है,
किसी की 2 पल्ली टोपी 5 पल्ली टोपी उसके अंदर मकरूह तहरीमी है, किसी की नेहरू क्या तो और टोपियों को देखकर वो हिफाजत करता है। फर्क ये है कि पीर परस्ती शख्सियत परस्ती का ऐलान वो दिल में जो है जुबान पर कर देते हैं, हम जुबान से ऐलान किए बगैर दिल में इन बरेलियों इन रजाखानियों से ज्यादा शख्सियत परस्ती का गैरत और जरासीम हमारे अंदर मौजूद है, हम बर्दाश्त नहीं करते। मैं बेल्लोर की जमीयत का सदर था, मैंने फोटोग्राफी के खिलाफ बात कही, वीडियोग्राफी के खिलाफ बात कही। देखो इख्तलाफ करना बुरा नहीं है, उलमाए किराम की मजलिस से अगर कोई दूसरा आया है तो मुंतजिम उसका जिम्मेदार है। हिदायत किताब है, हिदाया की कोई 1.5 सतर ऐसी बता दो कि उनका शागिर्द इमाम अबू यूसुफ, इमाम जुफर, इमाम मोहम्मद अपने उस्ताद से इख्तलाफ ना किया। कायनात के अंदर सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि की शागिर्दगी का हक और मसलक का हक अगर किसी ने अदा किया है, खुदावंद कुद्दूस की इज्जत व जलालत की कसम यही 3 हज़रात, लेकिन उनकी दियानत थी, उनका तकवा था, उनकी तहारत थी कि जो बात दिल में थी उसको उन्होंने जुबान पर ले आया। और मरजुआत इमाम अबू हनीफा हमारे अकादरी ने किताब लिखी कि मानना ये उनका तकवा था, ये उनकी लिल्लाहियत थी, उनको जगाइए लिल्लाहियत थी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने शागिर्द के कौल को मान लिया, कहा कि अबू यूसुफ इस पर माना नहीं माना। आज वो बात है, कोई बच सकता है अपने पीर के खिलाफ कहकर, उस्ताद के खिलाफ बात कहकर, और उस्ताद तस्लीम करने के लिए तैयार है। मैं 1984 में दारुल देवबंद से मेरी फरागत हुई। 84 में दौरे हदीस दारुल में पढ़ रहा था, हजरत मौलाना नसीर खान साहब रहमतुल्लाह अलैहि बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले, तिरमिज़ी शरीफ हजरत मुफ्ती सईद साहब दामद बरकातहुमुल आलिया ये पढ़ा रहे थे। मुफ्ती शब्बीर साहब जो शाही के अंदर मुदर्रिस हैं, उस वक्त ये हमारे हम असर हमारे हम जमात हैं। खुदावंद कुद्दूस की इज्जत व जलालत की कसम, मुफ्ती सईद साहब दामद बरकातहुम आलिया को रगड़ा देते थे। वो इल्म का पहाड़ है आदमी, ये नहीं कि आदमी अगर एतराज करता है, सवाल करता है, बड़ा नहीं, शागिर्द ही रहता है। बाप किसान हो, बेटा इंजीनियर हो, तो बाप का मकाम घट नहीं जाता, बाप है। लेकिन ये इनकी दियानत थी, ये उनका तकवा था, कभी चेहरे पर मुफ्ती सईद साहब बन नहीं लाए। कई मसाइल ऐसे थे कि उन्होंने कहा शब्बीर तुम दुरुस्त करते हैं, ये इनका हजारों तलबा की मौजूदगी के अंदर वो साफ कहते, हाँ इस मसले में मुझे सहू हो गया, इस मसले में मुझे खता हो गई, कभी वो जीतते कभी ये जीतते, ये इनकी शान है। अस्मा रिजाल का फन रगड़ा जाता है उसमें मुहद्दिस को, ये खड़े होकर पेशाब कर दिया, किबली की तरफ फूंक दिया, जानवर को धोखा देकर, क्या ये कहेंगे कि ये उलूम को बयान कर रहा है? इन्ना हाज़ा दीना इल्मुन तंजुरु अम्मन ताखुज़ूना दीनकुम, ये दीन एक इल्म है, इल्म एक दीन है, तुम देखो कि किससे तुम हासिल कर रहे हो, कहाँ मानते हैं। मैं कल भी हजरत की तारीफ की मुनारशत साहब की आप गवाह हैं, मुझे वो थूक कर कुत्ते की तरह अपने घर से निकाल दे, लेकिन मैं कटने वाला नहीं। बेंगलोर के इलाके का सदर था, लोगों को मुगालता था, लोग पूछा करते थे हजरत आप कैमरा कशी को हराम करार देते हैं, वीडियोग्राफी को, और ये हजरत को, मैंने कहा वो भी गलती करते हैं, साफ कहा मैंने, और लगाओ फोन इसी वक्त। अब ये होगी साहब गुस्ताखी, ये बड़ों की नहीं मानता, क्या बड़ों की मानने की बात है साहब इसमें, क्या बात। जहां तारीखी मीडिया की जरूरत हो चलो वहां मान लिया, मदरसे का इफ्तिताह बुल्हारी लेकर बार रहे, हजरत की फोटो आ रही है साहब, इलाके का रईस लग रहा है ना बुरा, मुसाफा कर रहा है, दूसरे दिन फोटो आ गई, एमएलए साहब ने मुसाफा किया, काउंसलर साहब ने मुसाफा किया, 25,000 की चेक जो है फंड के अंदर दिया। असबियत को निकालो, शख्सियत परस्ती को निकालो,
جب تک یہ شخصیت پرستی کا بھوت اور عصبیت کے جراثیم ہمارے اندر رہیں گے، حق دل میں رہے گا، زبان سے الفاظ نہیں نکل پائیں گے. خدا بند قدوس. اور میں یہ کہتا ہوں اس کی مثال کائنات کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے میں سب سے نمبر اونچا کس کا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے ہر آدمی کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں چکا دیا، اے ابو بکر تیرا احسان کا بدلہ خدا ہی چکائے گا. بہت اونچا مقام، بہت اونچا مقام، بہت اونچا مقام، بہت اونچا مقام. جنت کے دروازے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی حالت میں تھے. بدقسمتی کی بات یہ ہوئی پردہ فرمانے کا وقت ہوا، کاروبار کئی دن سے چھوڑے ہوئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کی مرضی، حکمت اور مصلحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، کہا ذرا میں کاروبار دیکھنا چاہتا ہوں. گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، وصال مبارک ہو گیا. اطلاع ملی تو دوڑ کے الٹے قدم آئے اور کیا کیا؟ چہرے پر بوسا دیا، کپڑا ہٹایا، بوسا دیا اور کپڑا لگا دیا. اگر عمر بن خطاب کو معلوم ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ میدان سے تلوار نکال لی ہے. اگر کوئی کہے گا یہاں کیا ہوا، دباؤ پریشر محبت کا غالب آ گیا، مغلوب ہو گئے. پھر میرے آقا میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، میں سر قدم کر دوں گا. صحابہ مغلوب ہو گئے. صدیق اس لیے ہے کہ ایسے نازک موقع پر جب امت کشمکش کا شکار تھی، بہت غور سے سننے کی بات ہے. حضرت عمر الخطاب جیسا صحابی لوکانا بادی نبی لکانا عمر کا خطاب پانے والا مغلوب حال تھا، بیان سے تلوار نکل چکی تھی اور کہا کہ اگر کوئی کہے گا میرے آقا پردہ میں سر قلم کر دوں گا. یہ مقام صدیقیت تھا کہ آپ نے حمد و صلات کی، صحابہ کو جوڑا، حمد و صلات کی اور وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل یہ آیت پڑھی. صحابہ فرماتے ہیں سینکڑوں مرتبہ ہم نے اس آیت کو پڑھا بھی تھا، سنا بھی تھا، نمازوں میں پڑھا بھی تھا، تلاوت بھی کی تھی. بر بخت بر محل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب کی گہرائی کے ساتھ صداقت کا رس پلا کر، جوس پلا کر، حلاوت کے ساتھ اس کو بیان کے لگ رہا تھا کہ اب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. بات یہاں پر مکمل نہیں ہوئی، اس لیے کہ قرآن پر کون اعتراض کر سکتا ہے. بات نہیں ہوئی. آگے ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اللہ سوچیے آپ، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الرسل، افضل الانبیاء پردہ فرمایا ہوا ہے. صحابہ کشمکش کی حالت میں ہیں، مغلوب الحال ہیں اور یہ کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ کان کھول کر سن لے کے اس کا بھگوان بن چکا ہے، رخصت ہو چکے ہیں وہ. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا. تو کیا ہے یہ مطلب؟ حالات، شخصیات مغلوب ہونا ایک عالم کی شان نہیں ہے. اس وقت سہارا دینا یہ علماء کا کام ہے. بہت بڑی جمعیت کے ساتھ لاکھوں لوگ، یہ نبیوں والا کام ہے. نبی یہ کام سامنے والا جاہل یہ سمجھتا ہے کہ نبی ایسا کام کیا کرتے تھے. یہ کس کی ذمہ داری ہے اس کی وضاحت کرنا. کیا اصطلاحات استعمال کیے جا رہے ہیں؟ جبے لفظوں کے اندر ایک تحریک کا نام لے کر دوسرے تحریکوں کو منفعت کا انکار کیسے کیا جا رہا ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب
दामद बरकातुहु लालिया के खलीफा अजल बेलगाम इलाके के, महाराष्ट्र में करीब बॉर्डर में लगता है, आपके कर्नाटक का इब्तदाई इलाका है। कुतुबुद्दीन मुल्ला वो अपनी तहरीक के मरकज के रूहे रवा थे, जैसे अब्दुल वहाब साहब रायवन के और बेंगलोर इंडिया के जैसे हजरत जी हैं, वो अपने इलाके के हजरत जी थे। पूजा होती थी उनकी। जुर्म क्या हुआ? बदकारी, खियानत, लिहाज़-ए-बिल्लाह, हजरत के सिलसिले से जो मुंसलिक हुए वो दुश्मनियां आई, वो हालात आए कि हजरत ने किताब लिखी कि तबलीग, जिक्र, तालीम, इस्लामी गुलदस्ते की ये तीनों फूल हैं। ऐसे हालात आए। हमें मगलूब नहीं होना चाहिए कि 10 लाख लोग ये बात कर रहे हैं। वहां पूरे सहाबा थे, यहां सिद्दीक अकेले थे। और आगे बात कहूं, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। नमाज के अंदर सहूर हुआ। सब सहाबा किराम अजिल्ले सहाबा अदमन खामोश हैं, परेशान हैं और ये सोच रहे हैं तहवील क़िबला के मौके पर दौरान नमाज नबी पर वही आई थी, 2 रकात यहाँ पढ़ाई, 2 रकात वहाँ पढ़ाई। मस्जिदुल क़िबलतैन जिन हजरात ने देखी उसकी तारीख वो जानते हैं। तो ये इन हजरात ने यही सोचा वही आई होगी या कुछ भी तावील कर ली होगी। लेकिन ये देहाती सहाबी खड़े हो गए और उनके कहने का मंशा ये था कि मेरे कदम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि आज इस बात में दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए कि अम खुशिरत इस तरह अम नसीता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको वजाहत करनी पड़ेगी मुसल्ले से उठने से पहले, या तो यूं कहो कि नमाज के दौरान वही आई और नमाज कम कर दी गई एक रकात, अम खुशिरत इस तरह, या मानना पड़ेगा कि बशर होने के नाते आपसे सहू हुआ। हमारे पीर मुर्शिद पीरान पीर से बड़े थे छोटे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देवबंदी मोहतमिन से बड़े थे, बर्दाश्त करेंगे आप? इतना बदतमीज है, अलग से नहीं पूछ सकता था, नालायक है और पूरी जिंदगी सलाम करेगा, सलाम का जवाब नहीं। मुझे बेइज्जत कर दिया मुसल्ले पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मोहब्बत से उसे गले लगाया और मोहब्बत से फरमाया या ज़ल यदैन सदक़ता। वो सहाबी को वो खिताब इतना पसंद हुआ कि मुझे भी वो सहाबी का नाम क्या है बालमी ज़ुल यदैन ही से वो काफी मशहूर हो गया। जरा हाथ लंबे थे, आदमी खड़ा होता है तो घुटने से ऊपर ऊपर उसका हाथ होता है, लेकिन उनके हाथ घुटने तक पहुंचने वाले थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से फरमाया या ज़ल यदैन फ़क़द सदक़ता, तुमने सच कहा। ना नबी ने बुरा माना, ना कहने वाले ने उस पर जो है कोई ताना किया। 4 अइम्मा अरबा में हलाल हराम का, नाजायज जायज का इख्तलाफ है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि, सय्यदुना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि के मज़ार मुक़द्दस पर जाते हैं तो रफ़अ यदैन नहीं करते हैं, आमीन आहिस्ता ताज़ीम साहिबी हाज़ल क़ब्र, इस कब्र वाले की ताज़ीम के सत्ते में और अजमत को मद्देनजर रखकर मैंने आज उनके मसलक को अपनाया। आज वो चीज हमारे अंदर नहीं है। जमीयत उलमा की 2 तहरीक है, एक मीन की एक अलीफ की। जो मीन में है वो अलीफ को नहीं मानता, वो अलीफ के है वो मीन। पूरी दुनिया में इख्तलाफ है। दारुल की 2 शाखें हैं, ये शाख वाला उसको तस्लीम नहीं की। अइम्मा अरबा में हलाल और हराम के मसाइल के अंदर इख्तलाफ रहा है और एक दूसरों की ताज़ीम रही है। अस्मा और रिजाल के अंदर रस निकाला जाता है, निचोड़ा जाता है और किसी मुहद्दिस ने कभी जिंदगी में नहीं कहा ये खबीस है, ताला मेरा इसको बयान कर दिया। तबीयत को निकालें, दूध का धुला हुआ ना तुम्हारा बाप है ना मेरा बाप है, सिर्फ पैगंबर और सहाबा दूध के धुले में। और याद रखें
اختلاف ادب کے دائرے میں ہو، تقوی کے دائرے میں ہو، خدا نہ کرے اس اختلاف کے نام پر نفس پرستی ہو تو پہلے اپنے ایمان کا جنازہ نکالے. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے علماء کی توہین کرنے والا خلیفہ علیہ کفر، ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا. اس کا مطلب نہیں کہ آزادی رائے کے نام پر برطانیہ جو کام کر رہا ہے، نبی کی توہین کر رہا ہے، خاکے بنا رہا ہے، تو آپ خاکے بنانا شروع کر دیں. وہ محتمی ایسا، وہ مدرس ایسا. دین کی سربلندی کے خاطر مسائل کو آیا کرنے کے لیے جن مسائل سے امت کے اندر انتشار ہے، اس وقت علماء کی ذمہ داری شخصیت پرستی، عصبیت کے پردے. میں جہاں جاتا ہوں، کل میں نے کیمرہ ہٹوایا اور پیر ذوالفقار صاحب دعوت برکات ان کے جو خلیفہ تھے اور مفتی رضوان صاحب تھے، میں نے کہا کہ عوام الناس جب مسجد میں نکاح کرتے ہیں، خارج مسجد ویڈیوگرافی کرتے ہیں، تو ان کا کیمرہ پکڑنے والا جوتوں اور چپلوں کے پاس ہوتا ہے. حضرت یہ کیا کر دیا آپ نے کہ کل تک ان کے دلوں کے اندر جو شراب تھی، جو قباحت تھی، جو برائی تھی کیمرے کی، آج علماء اور اکابرین کی موجودگی کے اندر ممبر رسول کے سامنے وہ گناہ کبیرہ کیا گیا. مانا یہ ان کی بزرگی تھی. فوراً فون لگایا منتظمین کو، کیا کر رہے ہیں آپ، اس کو نکالیے. مفتی رضوان صاحب نے مانا، دوسرے علماء نے بھی مانا. کہنے والا حق کے خاطر، رضا الہی کے خاطر کہتا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ بتانا ذوالفقار صاحب کا خلیفہ تیری عقل نہیں ہوا. ایک طریقہ یہ بھی تھا. سر مفتی رضوان غریب کوچوں کے اندر شیخ صاحب دیتا ہے، تو تبلیغ کا ڈنکا بجا اور تجھے نظر نہیں آ رہا. اللہ کی رضا کے خاطر ایک کام کو اس کے انجام تک پہنچانے کے خاطر کام کیجیے گا. ہیں اختلافات آئیں گے. عصبیت، شخصیت پرستی کے جراثیم ہمارے اندر چاہتے نہ چاہتے ہوئے آ چکے ہیں اور بڑے خطرناک آ چکے ہیں. اس کی مثال میں نے بتائی کہ کیمرے کے تعلق سے، ویڈیوگرافی کے تعلق سے اختلاف کرنے پر ہمیں جمعیت سے، جب میں کہتا ہوں کہ دارالعلوم ہماری ماں ہے، جمعیت میرا باپ ہے. ماں باپ اپنے بچے کو کاٹنے سے حسب و نسب ختم نہیں ہوتا. وہ کاٹے، وہ جوتا مارے، وہ اختلاف کرے، وہ کرنے دیجیے، لیکن ان کا جوتے کی خاک کی سرما بنا کر خدا کی قسم میں آنکھ میں لگاؤ. یہ ان کا کرنا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بچہ ماں کو بہت نہیں وقت ہو رہا ہے، ختم کروں. بچے کو بہت ستایا کر ماں کو بہت ستایا کرتا تھا بچہ. اب ماں نے سمجھایا بجھایا، بات نہیں مانا، تو ایک دن یہ کیا کہ بچے کو در بدر کر دیا، گھر سے نکال دیا. دوسرے دن جب ماں کسی وجہ سے دہلیز کے پاس آئی، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ چوکھٹ پر اپنا سینہ اور اپنا چہرہ رکھے ہوئے بچہ رو رہا ہے. ماں نے کہا کیوں بیٹے، جو روٹی کی قیمت دال کا بھاؤ پتا چلا؟ بیٹا روتے ہوئے ماں سے چمٹ گیا، اماں 2 روٹی تو کچرے کے ڈبے میں کسی ہوٹل کے سامنے بھی مل جاتی، کسی جانور کا جھوٹا کھا کر بھی جی لیتا، کسی بہتے پانی سے پانی پی کر غسل کر بھی زندگی میری ہو جاتی. ماں کھانا تو مل گیا، پانی تو مل گیا، روٹی تو مل گئی، غذا تو مل گئی، ماں تیری مامتا نہیں ملی. یہ کہاں ڈھونڈوں تیری مامتا کو میں. چلو بڑے راضی ہیں، ہم نہیں الگ ہونا چاہیے. بچپن بھی بڑا مانتا تھا، لیکن اختلاف آج بھی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کل بمبئی کے آزاد میدان کے اندر اصلاح معاشرہ کی کانفرنس کی تھی، میں تھا اس کانفرنس کے اندر. ویڈیوگرافی جب ہوئی اور اصلاح معاشرہ کے 6 نکات کے اندر یہ بات آپ نے کہی تھی کہ تصویر کشی کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے، قیامت تک حرام رہے گی. نجی مجلسوں میں ہو، ان اجتماعی مجلسوں میں، تمہارا یہ قرارداد ہے کہ رات کے کس تنہائی میں جبرائیل آ کر تمہیں بتا دیا کہ وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. حق ہے اعتراض کرنے کا. میں کہتا ہوں کہ صاف چلمن چھوڑ کر سامنے آ جاؤ، بتا دو یہ حلال ہو چکی ہے. علماء، بخاری پڑھانے والا، تفسیر کرنے والا،
कुफ्र और शिर्क के बाद बदतरीन गुनाह तस्वीर कशी है। ID कार्ड के लिए मजबूरी है, पासपोर्ट के लिए मजबूरी है, हम किसी मदरसे में हम लोग होकर आए, अगर एक आदमी मोबाइल लेकर पकड़ रहा है, जान डालनी पड़ेगी। छोटा मोटा 19-20 का गुनाह होता, मकरूह तंजीही को टच करने वाली बात होती तो बात और है। कितना हम मगलूब हो चुके हैं, कितना शरीयत के हम शिकार हो चुके हैं। सबका काम करने के लिए हमें सहाबा इकराम का मेयार, अइम्मा इकराम का तौर तरीका अपनाना चाहिए। आपको मालूम है दारुल के अंदर अकादरीन जब दर्ज दिया करते थे तो शागिर्द अगर उस्ताद को आगाह भी करना होता तो ये कहता कि हजरत मुझे ये समझने के अंदर ये गलती हो गई, सहू हो गया, तो उस्ताद समझ लेता कि मेरी सबकते लिसानी हो गई, वो माफी मांग लेता। आज वो चीज नहीं। तो अब नतीजा ये है कि उलमा की असबियत के आदी बने, मशाइख की असबियत। एक तो है बेअदबी, गुस्ताखी, शरीयत में उसकी बिल्कुल इजाजत नहीं, जिसके नतीजे में मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जाहिलों का तबका उलमा पर हावी है। हजरत मौलाना खलील रहमान सज्जाद साहब दामद बरकातुहुल आलिया, अल्लाह कादिर सेहत व आफियत के साथ आपका साया उम्मत पर कायम व दायम रखे। दोनों तरफ आपकी निगाहें, हालात हाजिरा पर इतनी निगाह कि एक सियासी समाजी स्कॉलर इतनी गहरी बसीरत नहीं रखता जितना हजरत की निगाह है, और तसव्वुफ की इतनी गहराई में गए हैं। हजरत पीर जुल्फ़िकार साहब कुतुब आलम दामद बरकातुहुल आलिया ने खिलाफत का ताज से आपके सर को मुतय्यन फरमाया। ये मैं समझता हूं हिंदुस्तान के अंदर एक अब्बरी वाहिद ऐसी शख्सियत है कि दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। वो फलस्तीन के अहवाल में है, इसराइल की कैफियत भी है। अभी अल फुरकान का मौजूदा जो शुमारा निकाला है, आप उसको खरीदिएगा, मंगाइए। आप हिंदुस्तान के मौजूदा हालात के तनाजुर में इस्लाम के क्या अहकामात हैं, अकाबिरीन के क्या फरमान हैं, अजीब व गरीब किस्म का निकाला अल फुरकान मौजूदा जो शुमारा है। हजरत बेंगलोर में तशरीफ लाए थे, उलमा में खिताब था। हजरत ने फरमाया, तुम ड्राइवर हो, इमाम हो, रहबर हो, अवाम को इस्तेमाल करो, और अवाम को जिस दिन तुम इस्तेमाल करना छोड़ दोगे और अवाम तुम्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देगी, तो फिर क़यामत के आने में कोई लम्हा बाकी नहीं रहेगा। अनतलिदल अमत रब, आज है वो बात। मदारिस, मसाजिद, वक्फे और दीनी महकमों पर दुनिया के जलील कुत्ते, हरामखोर इन ओहदों पर काबिज हैं, जो अपने रिमोट से उलमा को नशा रहे। हमारे इमाम को एक जाहिल दाढ़ी मुंडा जोरू का गुलाम अगर वो कहता है कि सूरह रहमान पढ़ो तो इमाम को पढ़ना पड़ता है। वो टाइम मैं तो उन्वान जुमा का लगाया था कि प्री पेड इमाम, पोस्ट पेड मुअज्जिन। 7 मिनट के बजाय अगर उसने जोहर 12 मिनट पढ़ा दी, खराबी आ गई। और जिस दिन इमाम के कज़ाए हाजत की जरूरत हुई, री खारिज होने का अंदेशा हुआ, फजर को मुख्तसर किया, दौर पर वो जालिम दाढ़ी मुंडा हरामखोर खड़ा होगा। हजरत इतनी भी क्या जल्दी थी, भाग रहे हैं आप। ये हजरत ने फरमाया, अगर शरीय नुक्ते नजर से इनको मगलूब महकूम नहीं करोगे, ये तुम्हें इस्तेमाल करेंगे और तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, तो क़यामत आने में कोई लम्हा बाकी नहीं रहेगा। अनतलिदल अमत व रब्बा का मंजर आंखों के सामने नजर आएगा। तो हम पढ़ने के जमाने से असबियत का वायरस, शख्सियत परस्ती, मरूबियत का वायरस ले 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 लेकर क्या हुआ कि अब जाहिलों से भी हम मरूब होने लगे। क्या होते हैं बयानात हमारे किताबात, क्या होते हैं फिरक़े बातिला क्यों करते कर। बॉम्बे के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ में। हिंदुस्तान के चुनिंदा मुफ्तियान किराम उसके अंदर थे। बरेलवी रजा खानी, तफसीर हो, हदीस का दर्स हो, मीलाद का बयान हो,
मेराज का बयान हो, शब बरात की तकरीर हो, शब मेराज की शब गुजारी हो, जब तक कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह को काफिर नहीं बोलता, सड़क के नीचे उसकी बात नहीं हो रहा, नहीं होता, बोलता नहीं बोलता, बस करे तो दुआ में भी जब देख लेगा तो दो पन्नी टोपी देवबंदी आई है, नज्जिना मिनल कौमी ज़ालिमीन, और उसके बाद नज्जिना मिनल कौमी काफिरीन, तो कहते हैं इसे सीधे डालेगा सारा यही काफिर अबू जहल आया। खुदा की कसम मेरे साथ बात है, वो काफिर अगर भूले रास्ता चलते, किसी मस्जिद में हम चले गए, इमाम बरेलवी है और सफों की दुरुस्तगी के वक्त देख लिया कि देवबंदी आया है, तो ये नज्जिना मिनल कौमी ज़ालिमीन के साथ उसका पेट नहीं भरेगा। अब दुआ में तो तकरीर नहीं कर सकता, तो अब ये करेगा नज्जिना मिनल कौमी काफिरीन, तो इसको समझ में आएगा कि वो पसंद मुझे ही लग रहा है को करता है। हम तो वो नहीं कर सकते, वो बदअखलाकी। 6 रोजा कॉन्फ्रेंस के अंदर उनकी घटाई अहले बातिल की कि दुआ में हमें माफ नहीं कर रहे, और हमारे लोगों का रवैया, आपके यहाँ क्या होता है मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ बल्कि पूरे दुनिया का शायद दस्तूर है, अभी जदीद कल्चर कुत्ते और सुअर खाने वालों का यह है कि बीवी खामिन का नाम लेकर पुकारते हैं। ये तो जदीद माशरे के अंदर ये बात है, वरना एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ उलमा मुकर्रिरीन लतीफा कहते थे, अस्सलाम वालेकुम मुन्ने के अब्बा, उसके जो खामिन का नाम रहमतुल्लाह था, तो बीवी झिझकती थी कि रहमतुल्लाह का नाम अस्सलाम वालेकुम आ रहा है, तो वो एक लतीफे के तौर पर कहते थे अस्सलाम वालेकुम मुन्ने का अब्बा, अस्सलाम वालेकुम मुन्ने का अब्बा। इतना मतलब एहतराम था, वो समझते थे कि खामिन का नाम लेने से निकाह टूट जाएगा। तो अब उसके लिए रायत के तेज है, उन्हों आए, वो गए। एक वेबसाइट के अंदर मैंने उस तकारीर को, ये बड़े चुनिंदा स्कॉलर हैं फिरक़े बातिला, इनकी हालत में कह रहा हूँ, अल्लाह माफ फरमाए, मैं कह रहा हूँ कि खुदावंद खुद्दूस की इज्जत और जलालत की कसम तौहीन नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि उम्मत की सूरत हाल क्या है। 6 रोजा कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या उसकी कबाहत बयान करते, जैसे बीवी खामिन के लिए रायत के तहत आम मोहतरम ने यह बात कही, जाकिर नाइक को आम मोहतरम ने यूं फरमाया है, क्या है उम्मत के अंदर नहीं कहता। आप कहेंगे कि इसमें कौन सा गुनाह कर दिया? गुनाह ये है खबीस चीज को कबाहत के साथ बयान करो। अल्लाह, आपने कभी जज को देखा है कोर्ट के अंदर, किसी आदमी को लपकुशाई की इजाजत नहीं होती, वो बड़े से बड़ा अपने वक्त का खेत का मूली हो, ऐसे हाथ बांध कर खड़ना पड़ेगा, सर झुका कर खड़ना पड़ेगा, ये सार ऐसे करना पड़ेगा, हाथ भी छोड़ नहीं सकता, पीछे भी नहीं बांध सकता, मंडी भी नहीं उठा सकता, चेहरा भी आंखों से आंख नहीं मिला सकता। हकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन, ये साला खड़े होकर पेशाब करने वाला जज, आधा पेशाब अंदर आधा पेशाब पैंट के अंदर रहता है, उसका क्या मकाम है? वो कह दे ना यकसब बाजुकुम बाजा, हिम्मत ना करो, उसने हमें गंदे पानी से पैदा किया, उसने रहने मादर के अंदर गंदे खून से हमें परवरिश कराई, उसने हमें दुनिया में आने के बाद दूध की 2 नदियां बह गई ना हूं देंगी, कोई उसका मिसल नहीं, उसकी कुदरत का कोई मिसाल नहीं, कोई टक्कर नहीं ले सकता। काफी है, आडर हिम्मत मत करो, हो नहीं बात। अयुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुम, क्या तुम चाहते हो मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? तो मतलब क्या है? ये दूसरा रुकू है सूरह हुजरात का। पहले रुकू में हब्बा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक़ा वल इस्यान, गुनाह को गुनाह की कराहत के साथ बयान करो। मोहतरम जनाब आला, ऐसे कह रहा, तो फिर लोगों के दिलों में उनकी मुनाफरत कहां पैदा होगी? हमारे अहले हदीस के ताल्लुक से जो बयानात हैं, ये जो विक्टोरियन, आज व्हाट्सएप के अंदर, इंटरनेट के अंदर विक्टोरियन नस्ल, अल्हम्दुलिल्लाह इस लफ्ज़ के वजूद हम नहीं है। हमने यही कहा
وکٹوریا کی ناجائز اولاد ہے، اس سے پہلے اس کا وجود ہے. ہمارے اوپر کیسٹ آئے، حالات آئے، پولیس کے اندر یہ لوگ گئے. مطلب یہ کہ برائی کو قباحت کے ساتھ آپ بیان کریں. آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں، گالی کو گالی دو کہ وہ برا مانے، جوتا نکالے. آپ کہیں آپ کے والد کے زوجہ محترمہ کے فرج داخل میں دخول ہوگا، وہ کہے گا آمین یا رب العالمین. یہ کوئی گالی نہیں. گالی تو گالی کی شکل میں دیجیے. آپ یہ جو کہتے ہیں کہ شال میں رکھ کر جوتا مارو، یہ منافقوں کی نشانی ہے. شال پہنانا ہے شال پہناؤ، اور جوتا مارنا ہے جوتا مارو. ہم صرف ان باطلات کے سلسلے میں کیوں نرم رویہ اختیار کرتے ہیں؟ گناہوں کے سلسلے میں داڑھی حرام ہے. سب لوگ کہتے ہیں کہنے کے طریقے سے قباحت پیدا کر کر کہ تیرے چہرے سے جانور کتا سور بھی نفرت کرتا ہے، اور یوں کہتا ہے اللہ کتا تو بنا دیا، سور تو بنا دیا، نبی کے دشمن کا چہرے والا تو نہیں بنایا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں بات اثر انداز ہوتی ہے. اب بابا یہ خدائی قرآن کا طریقہ ہے. میں نے کہا آڈر غیبت نہ کرو، لیکن یہی تو احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہہ، تم کرو گے تم کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت لوچ کر کھاؤ؟ فکریہہ تم نہیں کرتے تو پھر یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو بہرحال ایک عصبیت مروبیت نکالو. میرے شیخ نے اس نصاب کو جاری کیا ہے، نہیں اس کا پوسٹ مارٹم کرو، میرے شیخ کا پوسٹ مارٹم کرو. یہ ہمارے اکابرین کے منہج پر، سنت کے منہج پر ہے نہیں. شیخ کا احترام اپنی جگہ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی توہین کی؟ امام ظفر نے کی. حضرت خاضی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے مریدین نے اختلاف نہیں کیا. میں نے زندہ مثال بتائی کہ شبیر صاحب کی مفتی سعید صاحب پر رگڑا کر دیتے تھے. دارالعلوم دیوبند کی روح ہے، آپ روح ہیں، جان ہیں، فقیہ امت ہیں. ان کی کتاب اگر کوئی غور سے پڑھ لیتا ہے، سارے پرچے وہ حل کر لیتا ہے. ہر سوال کا جواب حضرت کے درس میں مل جاتا ہے. لیکن مروب نہیں ہوئے مفتی شبیر صاحب، اور نہ ہی انہوں نے کبھی ان کو نگاہ سے نکالا، بلکہ مولانا خورشید انور گیاوی اور مفتی شبیر صاحب کو، اب تو خورشید انور صاحب کو دارالعلوم کے استاد بن گئے، اپنے گھر بچوں کی تربیت کے لیے بلایا کرتے تھے. بڑوں کی شان ہے. بہرحال مروبیت، عصبیت، یہ جراثیم وائرس کو نکالیں. اور دوسرا حق کو احقاق حق کے ساتھ، باطل کو ابطال باطل کے ساتھ کھلے عام، جیسے ہم گندگی سے نفرت کرتے ہوں، اس کی وکالت کرتے ہوئے ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں تو انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی، ہمارا غلبہ ہوگا. خیانت نہ کریں. ہم مسجد میں کام کرتے ہیں، مدرسے میں کام کرتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہماری روزی کو لکھ دیا گیا ہے. محتمین کا باپ، اس کا دادا خبر سے اٹھ کر ایک دانہ چاہے دے نہیں سکتا، ایک دانہ روکنا چاہے روک نہیں سکتا. تو کیا گلی کے کتے اور سور کو میرا رب روٹی دے رہا ہے کہ نبی کے وارث کو روٹی نہیں دے سکتا؟ آؤ میرے ساتھ شہر بنگلور میں برا کہو مجھے تو اپنا ہاتھ رہا ہے، کون سا فرقہ ہے جو ہمارا دشمن نہیں؟ سر اٹھا کر جی رہے صاحب، اللہ نے عزت دی ہے، سب کی برکت ہے، کوئی بال بینا نہیں کر سکتا. انٹیلیجنس پیچھے لگی ہے، ایف بھی پیچھے لگی ہے، ایف بی آئی پیچھے لگی ہے، کرائم برانچ پیچھے. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، سب لوگوں نے جا کر اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو یہی تو ہے اہل باطل کا شیوا کہ سامنے منہ پر حملہ نہیں کر سکتے، جادو کرو مکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو نہیں کیا گیا. ایک مٹھی بھر تعویذ میرے جوڑ دے دیے بظاہر صبح شام کے لیے، ثواب کے لیے کم، دشمنوں کے انعام
اور بغض اور حسد سے بچنے کے لیے زیادہ پڑھتے ہیں. سب اٹھا کر دیے رہے ساتھ. مصلی بھی ہے, منبر بھی ہے, محراب بھی ہے, قاضی بھی بنایا گیا, خطیب بھی ہے. شہر گنجور والے خاص جانتے ہیں, کل بھی سنایا. ہر فرقہ سمجھ لو, دیوبندی, جمعیت والے بھی, اپنے بھی, برائے بھی, وہ کہتے ہیں کون سے مسلک ہیں آپ؟ میں نے کہا کہ بھائی ماننے والے تو دیوبند کے ہیں, جمعیت کے ہیں, اکادمی کے ہیں, لیکن ان کے چمچے اگر برائی کرتے ہیں تو ہم معاف کرنے والے بھی نہیں. اب وہ دوست ہوں گے تو دشمن ہوں گے. الحمدللہ میں اس لیے آپ کو ہمت افزائی کے لیے کوئی بان زندہ نہیں کر سکتا. خداوند قدوس عزت و جلالت کی قسم بنے ہوئے مچھر میں دم نہیں ڈال سکتا تو ایک مولوی کا کیا بگاڑے گا. شہر بنگلور میں اس وقت وہ تھا, رمضان آتا, باہر سے حفاظ کرام کو, مقررین کو, مفسرین کو انوائٹ کیا جاتا, بلایا جاتا. اب الحمدللہ دیوبند جیسے علاقوں میں, میں دیوبند کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھایا ہوں, مدنی مسجد میں تقریر ہوئی ہے, محمود حال کے اندر وان ایک تو ہوتا ہے سرسری طور پر اور ایک ہوتا ہے طلب اور تڑپ کے ساتھ. یہ حق کی برکت ہے. وَلِلَّهِ عزت ولی رسول ہی, عزت اللہ رسول کے لیے, اور جو ان کو مانتا ہے ولی المؤمنین. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا, منافقین کو کیا پتا, کافرین کو کیا پتا. عزت دینا اللہ کا کام ہے. کمیٹیاں محتمین عزت نہیں دیتا, لوگ عزت نہیں دیتے. اپنی عزت آپ کریں, سیلف کانفیڈنس کریں, اپنے مقام کو پہچانے, ڈرے نہیں. حالات تو آتے ہیں. ایک چیز لوگ کیا سمجھتے ہیں, نہیں حضرت, کیوں میرے حضرت چمچے زیادہ ہیں, ان کے مریدین زیادہ ہیں, یہ حضوری کرنے والا, میں بھی خرقہ پیدا کر لوں گا صاحب, ناشتے میں کھلا کر مکھن بھی, ڈبل روٹی کھلا کر, جام روٹی کھلاؤں گا تو میرے کتے کو ہم بھی ڈال دو, پوری زندگی واہ کرے گا. پیغمبروں کی اور پیغمبروں کی وارثوں کی پہچان واہ سے نہیں ہے, کس سے ہے؟ کائنات کے اندر سب سے زیادہ امتحانات آئے پیغمبروں کو, اور پیغمبروں کے اندر سب سے زیادہ حالات آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہے نہیں حدیث کہ جب ہمیں منبر کی وراثت ملی, محراب کی وراثت ملی, چبوترے کی وراثت ملی, تو مجنون کہنے کی وراثت کون لے گا؟ جب تک ہمیں مجنون نہیں کہا جائے گا, کاہن نہیں کہا جائے گا, علاقوں سے در بدر نہیں نکالا جائے گا, بسترا گول نہیں کیا جائے گا, بنگلور والوں کا دیوارہ والا پاگل ہر کسی کو بھوگتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ فیصل ہے, یہ کتاب ہے, یہ نبی کی وراثت ہے. یہ پتھر مارا نہیں جائے گا, مائنس ڈگری سے سوچا جائے گا کہ جس کے جتنے زیادہ مخالف ہیں وہ منہج نبوت سے زیادہ اتنا قریب ہے. چمچوں سے نہیں گنا جائے گا. حضرت کے بہت عاشق ہیں, کانپور میں جائیں, ناگپور میں جائیں, لاکھور میں جائیں, میں آپ کی بابا کروں گا, منہ مٹا کروں گا تو آپ تعریف کریں گے, رگڑ کروں گا تب نہ پتا چلے گا. مائنس ڈگری سے نبی کے بارش کی پہچان ہوتی ہے. اوزی تو بلا ہوگا, اوزی عادل, مجھے اتنا اللہ کے راستے میں ستایا گیا, کسی اور کو نہیں ستایا گیا. تو جب نبی کی وراثت ہمیں ملی تو ستانے کی وراثت نہیں ملی. بہترین فون کا گدا, اے سی, اینت کے شیشے, کالنگ بیل, آپ چندہ دینے کے لیے 25,000 سیٹ صاحب آئے. 3 پاؤنڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے لیے فروٹ لے کر آؤ, ٹھنڈا لے کر آؤ. یہ وراثت سب چلا سکتے ہیں, سب چلا سکتے ہیں وراثت. ایک ایسا مدرسہ جو احقاق حق اور انصال باطل کاٹا بنا ہوا ہو وہ چلا کر دکھاؤ, یہ نبی کی وراثت ہے. شیخ کو خوش کیا, داڑھی منڈے کو خوش کیا, حرام خور کو خوش کیا, داڑھی منڈے کو خوش کیا, گورو کے غلام کو خوش کیا. ایک اللہ اور ایک اللہ محلے میں وہی عزتیں, وہی خرافات, وہی میں سب کو لے کر چلنا, سب کو لے کر چلنا. صاحب
इस जमाने में तोड़े तो जिंदगी नहीं होती। अच्छा तेरी माँ को तेरी जोड़ों को कोई आंख मारे उसको भी लेकर चलेगा। नबी की नबूवत पर, रसूल की रिसालत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाका डाल रहा है और उस डाकू को नेगलेक्ट करने की बात कर रही है। तेरी बेटी और तेरी जोड़ों की इस्मत, नबी की इस्मत के सामने क्या होती है रखी है। माफ करेगा तो उसे लेकर चलेगा। सत्य के इन मदरसों से कई से हमारी ये हालत होगी तो हमारे बच्चों की, हमारे पारिजन की क्या हालत होगी। बहरहाल हज़रात, अल्लाह के लिए माफ फरमाए। ये मैंने साफ कहा कल मेरे जाने के बाद, यहाँ इस वक्त आप साफ कहे तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है, तुझे यूं नहीं कहना चाहिए था। मुझे जो कहना था मैंने कहा, और आपसे जो कहना था, दिल में जो बात थी वो जुबान में मा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, दिल में जुबान में हमने फासला नहीं रखा। यही वो चीजें हैं जो इहक़ाक़ हक़ की ताले बातिल के लिए रुकावटें बन रही हैं। हमें माइनस डिग्री से पहचाना जाए। नबी की विरासत सुफ़ा से उतरा है, नबी की विरासत मिंबर रसूल है, नबी की विरासत मेहराब रसूल है, तो नबी की विरासत दान का खुलवाना भी है, नबी की विरासत पेट पर पत्थर बांधना भी है। कितने मोहतमीम, कितने अलीमा इस विरासत को अपना रहे हैं। 3-6 महीने मेरी जिंदगी के अभी हाल में ऐसे गुजरे, पुलिस, इंटेलिजेंस, क्राइम ब्रांच पीछे लगी हुई, खाना खाता था, लगता था कि भाई ये चारा खा रहा हूं। पता नहीं कि अगली मंजिल क्या। ट्रेन में सवार हूं, खड़ा खड़ा बेहोश होकर गिर गया, काफिरों ने पानी पिलाया। मैं कह रहा हूं आप ऐसा करो, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि रास्ते में नहाना, इसलिए बतवातो बिलहक के बाद क्या कहा, बतवातो सब्र क्यों कर, सब्र क्यों कहा, बतवातो भी शुक्र करना चाहिए कि हक मिल रहा है तो अल्लाह नहीं, ये रास्ता ही कांटे भरा रास्ता, ये तारीफ का रास्ता है, बेगनी तारीफ का रास्ता है, ये हिजरत की वादी है, ये बारे तौर है। जरा मेजबान ने सादा खाना दाल रख दिया तो 40 जन्म तक साला बड़े हरामी तरीका, उलमा की इज्जत नहीं जानता। इज्जतों के फकीर बने हुए हैं, मोहताज बने हुए हैं। अपनी जात को हमने मिटाया नहीं है, हमने काम को नहीं समझा है, काम को समझते तो आज ये नौबत नहीं आती। अल्लाह ताला हमारे खताओं को दरगुजर फरमाए, हमें अपने मनसब की खुद इज्जत करने की तौफीक नसीब फरमाए, और अब तक जो खता हो गई अल्लाह दरगुजर का मामला फरमाए। आइंदा इस मनसब को समझकर इसका हक अदा करने की तौफीक हमें नसीब फरमाए, वरना मैं कहता हूँ आपके बारे में नहीं, अल्लाह हमें मौत दे दे, इज्जत की मौत दे दे।